وتقبل الصلاة والدعاء وإلى أرواح سادتنا ركس رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأتباعه وإلى أرواح أهل المعلى وشبيكهم والبقيع وأهل الزنبل والمفرد والأقدار خصوصا إلى روح سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وسلم وسند الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وصولهم وفرمتم إلى روح الحبيب علي عم الفقيه وإلى روح الفقيه الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى روح الحبيب عمر محضار وإلى روح الحبيب أبي بكر السكران ووصولهم وفورهم ثم إلى روح سلطان الملا الحبيب عبد الله الدرس الأكبر وإلى روح الحبيب أبي بكر على الدين من عبد الله الدرس الأكبر وصولهم وفورهم ثم إلى روح شهاب الدين أحمد وإلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه هجل بن سالم ووصولهم وفورهم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ووصولهم وفورهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن زين الحبشي ووصولهم وفورهم ثم إلى روح أهل الزنبل وفرد وأقدر وسيون أهل حضرموت وأهل حوضه وأهل حضرموت إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وأساتذتنا وخصوصا إلى روح الشيخ محمد أرشد المنجري والشيخ محمد الثاني والشيخ محمد زيني بن عبد الغني وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وجدنا وجدتنا وجيراننا وعمتنا وعمتنا وجميع المسلمين والمسلمات ومنا من الخصوصا إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم لسنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته يا بر يا ودود. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bala musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati mereka sifat ridha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan daripada harta mereka yang telah hilang diganti dengan yang lebih baik. Dan apabila di antara mereka ada yang meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalamnya syurganya, syurga firdaus bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pengajian, sebagaimana ulun ingatkan terlebih dahulu, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang keinget memasang niat i'tikaf. Jadi sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya, sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau menyampaikan kepada kita rukun Islam yang kedua, yaitu adalah salat. Yang mana salat itu semalam adalah salah satu perintah Allah yang mana wajib kita melaksanakannya. Perintah yang mana selama akal kita, selama roh kita masih ada di dalam tubuh kita, maka wajib kita melaksanakan ibadah salat tersebut. Walaupun orang tadi garing, kadakawa berdiri, berduduk, kadakawa berduduk, berabah behereng, kadakawa behereng, berabah betilantang, kadakawa lewat hati, kadakawa dengan isyarat, kadakawa dengan isyarat dengan hati, kadakawa dengan hati, kuburakan aja lagi. Nah, jadi yang namanya sembahyang itu kiapapun hukumnya wajib. Jangan sampai ada berprasangka atau kita ada mendengar ilmu, udah dengaran misal ujar yang penting sembahyang itu yang penting ingat. Jadi sembahyangnya kada mesti ruku, i'tidal, sujud, itu kada mesti, yang penting ingat lawan Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya lidzikri wa aqimus sholata lidzikri, dan dirikanlah sembahyang supaya ingat lawan diaku. Bilanya ingat lawan aku, ujar Allah Ta'ala, berarti sembahyang sudah ujar orang tadi. Nah, maka ini pendapat yang salah, pemahaman yang tersalah. Kenapa? Karena sembahyang ini hukumnya wajib selama ruh masih di kandung badan dan akal masih pada orang tersebut. Bilanya hendak ada sing sembahyangan, silahkan jadi orang gila atau jadi orang mati. Pilihannya antara dua. Kalau kada hendak kedua-duanya, selama masih hendak ruh masih ada di badan, akal masih ada di dalam diri seseorang tersebut, maka wajib baginya sembahyang. Kada ada alasan kada sembahyang, alasan kada sembahyang sibuk benar jaraku kada kawa sembahyang. Sibuk apa sih sibuknya? Banyak urusan, banyak menghitung harta misal. Maka kena di akhirat dikiau oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman banyakan mana harta ikam lawan hamba kong ini. Ajaran Nabi Allah Sulaiman nyatai banyakan aku. Kita ini siapa? Harta Nabi Allah Sulaiman ketika di zaman beliau menjadi raja satu dunia. Seduniaan sidin rajanya. Sampai raja bangsa jin. Bangsa jin jadi anak buah sidin. Punya kita banyak duit wara bahasanya. Bisi anak buah tapi ada juga kalah hujah sudah. Ada juga kena yang datang, ya Allah, ulun ni garing kada kau sembahyang. Maka dikiau kena Nabi Allah Ayub alaihi salam yang ditimpa diberikan musibah penyakit. Lebih sakit mana ikam lawan Nabi Allah Ayub? Oh, lebih sakit Nabi Allah Ayub, kada kawa lagi mahujjah lawan Allah Ta'ala. Oh ya Allah, ulun ni miskin, saking miskinnya kada kawa ulun sembahyang, becari aja. Itu gen dapat gesen makan sekali sehari. Dikiau kena Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa alaihi salam sidin guring pakai bantal. Bantalnya apa? Batu. Bantal terbuat dari batu. Bahkan itu pun iblis pernah berbisik lawan Nabi Allah Isa alaihi salam, wahai Isa, di dalam hati kami kada ada sifat zuhud. Hati kami kada ada zuhudnya. Kenapa? Guring masih pakai bantal, maka diambil sidin bantal batu tadi tawakakan sidin. Itu Nabi Allah Isa, kada bisi rumah, kada bisi harta. Nabi Allah, Rasul Allah yang paling zuhud. Kada ada bisi harta. Kada ada hujah, baik sugih, apalagi miskin, sehat, garing, bungas, kada.
Itu seberataan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan para rasul sebagai hujjah gasan orang-orang yang menyangkal kada kawa sembahyang tadi. Kada ada alasan istilah kada sembahyang. Jadi yang namanya sembahyang hukumnya wajib. Apabila mengingkari kewajiban sembahyang, maka orang tersebut kafir. Kenapa? Karena kewajiban sembahyang ini diketahui oleh kekanakan. Kewajiban darurah yang bahasanya tuh orang kada belajar gin tahu sembahyang itu wajib hukumnya, puasa itu wajib hukumnya, zakat itu wajib hukumnya, karena daripada rukun Islam. Lalu ujarnya kada wajib sembahyang, kada wajib zakat, kada wajib puasa, maka orang yang mengatakan itu faqad kafara jiharan, orang itu sungguh telah kafir secara terang-terangan. Orang yang mengatakan sembahyang kada wajib. Nah, sedikit kita manu sembahyang. Jadi sembahyang, as-shalah fil lughah, sembahyang itu di dalam bahasa Arab, definisi daripada sembahyang yaitu adalah ad-du'a, berdoa. Jadi misal ada kita lawan kawan, kemana hendak sembahyang dulu jar, sekalinya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu aja dibacanya. Kada beruku, kada bi'tidal, berdustainya telah kada. Kenapa? Ujarinya aku memakai sembahyang bahasa Arab, menurut bahasa Arab. Sembahyang menurut bahasa Arab yaitu adalah doa. Kita lihat gawian kita sembahyang. Dari takbir Allahu Akbar, habis takbir baca apa? Doa iftitah. Habis membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah isinya pujian kepada Allah Ta'ala dan doa. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kan doa isinya. Kita ruku memuji kepada Allah Ta'ala. I'tidal, pujian kepada Allah Ta'ala. Sujud, duduk antara dua sujud, doa isinya. Jadi menurut bahasa Arab yang namanya sholat yaitu adalah ad-doa menurut bahasa Arab. Adapun menurut secara istilah ulama fikih yaitu adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim ghaliban, yaitu adalah perkataan, ucapan-ucapan, wa af'alun dan perbuatan-perbuatan, muftatihatun bitakbir yang dimulai dengan takbir, wa muhtatimatun bitaslim dan ditutup dengan salam, ghaliban kebanyakannya. Jadi yang namanya sembahyang itu yaitu adalah dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Termasuk daripada definisi ini yaitu adalah orang yang sujud syukur. Orang sujud syukur harus masuk definisi salat. Kenapa? Karena cara sujud syukur kada sama sujud syukur yang kita lihat di TV. Dapat duit 100 juta, oh langsung sujud syukur. Berkerudung kada orangnya. Atau orangnya pakai selawar handap, gol masuk bola mencetak. Allah langsung sujud. Selawar handap. Jadi yang namanya sujud syukur itu dilakukan apabila seseorang mendapatkan nikmat secara baka kajutan atau terjauh daripada musibah. Bilanya kita dapat nikmat, misal bulik pengajian sekalinya ada orang najar orang hendak berhadiah 10 juta misal, nikmat bakajut nih lah, maka itu disunahkan sujud syukur. Siapa sujud syukur caranya? Caranya kita harus dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat. Siapa kita sembahyang? Gitu caranya. Menghadap kiblat Allah, sengaja aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, hanya sujud. Apa nang dibaca? Kesarapian hendak baca apa? Berdiam nggak ada apa-apa juga. Hanya bangun Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu sujud syukur nang bujur. Kalau kita asal sujud dapat alhamdulillah sujud Allah, kada bertakbiran, langsung sujud alhamdulillah ya Allah sujud. Menghadap kiblat kada, aurat masih terbuka, orangnya kada dalam keadaan berwudu. Maka sujudnya kemana? Sujudnya bukan pada tempatnya.
Menjadi sujud syukur atau sujud tilawah. Sujud tilawah sama. Sujud tilawah kayak apa? Misal sujud tilawah itu disunahkan sujud bagi orang yang membaca Al-Quran dan apabila bacaannya tadi sampai ke tempat yang disunahkan sujud, atau orang yang mendengari bacaan Al-Quran. Misal orang membaca surah As-Sajadah, surah As-Sajadah lah, wahum la yastakbirun. Nah sampai situ kan sunnah sujud, Allahu Akbar. Kalau kita sembahyang subuh Jumat biasa langsung Allahu Akbar, karena kita di dalam sembahyang. Nah kalau kita di luar sembahyang kayak ini, di luar sembahyang, lalu ada orang mengaji sampai ke tempat sujud tadi, maka disunahkan baginya sujud tilawah. Amunnya kada sujud tilawah diganti dengan tasbih atau baqiyatul khairat. Apa baqiyatul khairat? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 3 kali, ada yang menyambat 4 kali. Cuma yang paling afdal yang mana? Lebih afdal yang sujud sahwi, yang sujud tilawah. Kenapa? Karena Rasulullah menggawi sujud tilawah. Kalau kita menjaga sunnah bujur, maka kita ambil yang paling afdal gini. Bilanya mengaji sampai tadi pertengahan daripada surah As-Sajadah atau surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, akhirnya itu nah sunnah sujud. Usjud waqtarib, Allahu Akbar, sunnah sujud tilawah. Maka cara sujud tilawah sama dengan sujud sahwi tadi. Tutup dulu Al-Quran kita, Anda takbir, Allah, sengaja aku sujud tilawah karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Terserah takbirnya hendak dalam keadaan berdiri atau berduduk, cuma menghadap kiblat dalam keadaan suci. Syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang dipakai, syarat-syaratnya yang nyata, syarat-syarat sembahyang dipakai, syarat sembahyang yang 8, syurutus shalah ada 8, dipakai ke 8-nya. Allahu Akbar, sengaja aku sujud tilawah karena Allah Ta'ala, hanya Allahu Akbar sujud. Jadi dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu sujud tilawah dan sujud syukur termasuk daripada definisi sholat. Dan caranya kayak orang sembahyang, cuma kada membaca Al-Fatihah, kada pakai ruku, kada pakai i'tidal, langsung sujud sekali dan bangun, duduk iftirash, langsung salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kada membaca tasyahud. Itu apa tadi? Sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, kembali kepada sembahyang. Jadi sembahyang tadi setiap perkataan, kan perkataan di sini maksudnya bacaan, dan perbuatan yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam. Itu yang namanya sembahyang. Nah, kemudian di dalam sembahyang ini ujar Rasulullah SAW, pernah Rasulullah bersabda, as-salatu imanuddin wa ma'af, as-salatu imanuddin faman tarakaha man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tihangnya agama. Bilanya kita mau olah bangunan kada pakai tihang, kira-kira ya Pak, kada ada pondasinya. As-salatu imanuddin, sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha, maka barang siapa ujar Rasulullah yang melaksanakannya. Yang aqama di sini Rasulullah memakai kalimat aqama, yang mendirikannya. Kada memakai kalimat fa'alah. Kalau fa'ala melakukan gitu aja. Tapi di sini aqama. Maka dari kalimat aqama ini para ulama mereka mengatakan barang siapa yang mendirikan sembahyang dan menjaga rukun-rukun sembahyang, menjaga syarat-syarat sembahyang. Di situ dimaksud aqama tadi, menjaga rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalau nyakawa menjaga sunnah-sunnah di dalam sembahyang juga. Kalau nyakawa faqad aqamaddin, maka orang tersebut sungguh telah menegakkan agamanya, mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa orang ujar Rasulullah yang meninggalkan sembahyang, faqad hadamaddin, maka sungguh orang tadi
telah meruntuhkan agamanya. Kalau agama Islam kada meruntuh. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yaitu adalah agama Islam. Agama Islam kada runtuh bilanya orang tadi ke sembahyang. Cuma agama bagi dirinya. Kita kan berisi agama, masing-masing memeluk agama, berpegangan dengan agama kita. Nah lalu kalau orang tadi kada sembahyang, maka sama aja meruntuhkan keagamaannya, meruntuhkan keimanannya. Makanya ujar Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu tanha, menegah anil fahsya'i wal munkar, daripada perbuatan mungkar dan keji. Bilanya orang tuh sembahyang, bujur-bujur di dalam sembahyangnya, inya menjaga rukun-rukunnya, inya menjaga syarat-syaratnya, inya menjaga sunnah-sunnahnya, bahkan hadir di dalam sembahyangnya dan khusyuk di dalam sembahyangnya, maka sembahyang itu yang akan menjaganya. Makanya orang itu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Kenapa? Karena inya menggawi sembahyang. Tapi kalau inya kada sing sembahyangan, lihat aja kelakuannya tambah kada bagus, tambah kada bagus, tambah kada bagus. Atau kena urusan di dalam kehidupannya kada bagus, kada bagus, kada bagus. Dalam rumah tangganya kada bagus, kada bagus, kada bagus. Makanya banyak orang baadu, ulun nih lawan bini bakal hitarus kiapa, ini kiapa anu lawan bini ini pecah rumah tangga ini, anak kada kau diatur, anak nakal ini itu dan yang lain sebagainya. Pertanyaannya satu aja, kiapa hubungan pian lawan Allah Ta'ala? Hubungan pian lawan Allah Ta'ala kiapa? Sembahyang pian lawan Allah Ta'ala kiapa? Sembahyang bini pian lawan Allah Ta'ala kiapa? Digawi kada? Biranya menggawi sembahyang tanha anil fahsya'i wal munkar, maka sembahyang tadi mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ista'inu bis sabri was shalah, ujar Allah Ta'ala, minta tolonglah bis sabri, dengan sifat sabar, was shalah, dan sembahyang. Jadi namanya sembahyang ini kalau kita gawi bujur-bujur, maka akan memberikan manfaat gasen kita. Apalagi misal sembahyangnya berjamaah. Kalau sembahyangnya berjamaah, ujar Rasulullah napa? Salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang sorangan 27 derajat. Yang mana dikatakan antara satu derajat ke derajat yang lain yaitu adalah masiratu khamsumi'ati sanah, perjalanan 500 tahun. Ini dari derajat 1 ke derajat 2 perjalanan 500 tahun perbedaannya. Ini 27 perbedaan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang mana maknanya siapa orang yang menjaga sembahyang salat berjamaah selama 40 hari, maka orang tersebut dijamin baro'atan, dikasih 2 kemerdekaan, 2 kebebasan. Baro'atun minan nifaq, yang pertama kebebasan daripada sifat munafik, yang kedua baro'atun minan nar, kebebasan daripada api neraka. Nah, bilanya kawa menggawi sembahyang berjamaah 40 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai 40 hari berturut-turut, maka ujar Rasulullah orang tersebut akan mendapat 2 kebebasan, kebebasan daripada sifat munafik dan kebebasan daripada api neraka. Sifat munafik itu apa kita mengetahuinya? Ujar Rasulullah SAW, alamatul munafiq salas. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Amunnya inya bapander, pandernya tuh ketujuh berdusta. Kita lihat aja diri kita. Aku nih bisa ada berdusta. Bilanya ada berdusta, nah berarti ada di dalam hati aku nih, dalam diri aku nih sifat munafik. Maka segeralah taubat. Ini kan kita manu diri kita seorang, jangan meitihi orang lain.
ujar si anu tuh nya ketujuh berdusta, berarti nya tuh ada sifat munafik. Ini kita kada boleh menilai orang. Kita menilai diri kita seorang. Tanda munafik idza haddatsa kadzdzab. Amunnya bapender, penderannya tuh ada nang dustanya. Dan ini perlu kita hati-hati. Kadang kita kalau bisi kekanakan halus, bisi anak halus, kadang kita dustai, ya kalau lah, ayo jar, ada hantu, ayo di sana ada tikus, padahal kan ada tikusnya. Oh itu nah lihat nah ada anu, ada ini itu dan yang lain sebagainya, manui kekanakan tadi. Padahal kada ada, nah itu kan mendustai kekanakan. Itu perlu kita perhatikan. Walaupun sekecil apapun dusta itu akan berakibat buruk kepada kita. Kenapa? Karena hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, sesungguhnya pendusta, sifat dusta itu yahdi ilal fujur, akan membawa kepada perbuatan keji, akan membawa perbuatan yang ketujuh maksiat. Karena orang berdusta kada mungkin sekali, pasti akan mendatangkan dusta-dusta yang lainnya. Kalaunya rancak berdusta, maka inya akan menganggap remeh kena perbuatan-perbuatan maksiat. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Orang yang berdusta, sifat dusta itu akan membawa kepada fujur, sifat maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan orang yang ketujuh bermaksiat, andakannya di mana? Di dalam api neraka. Wa inna sidqa yahdi ilal bir. Dan sifat jujur yahdi ilal bir, akan membawa kepada keberuntungan, membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sifat berbakti, sifat taat akan membawa ke dalam surga. Nah jadi dimulai dengan dusta aja, maka akan mengakibatkan orang tadi masuk ke dalam neraka. Karena itu ujar Rasulullah tadi, ayatul munafiq salas, tanda orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzdzab, apabila berpender berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji menyalahi janjinya. Hati-hati bilanya kita ketujuh berjanji. Aku janji bayar hutang minggu di muka atau bulan di muka. Sampai minggu di muka, sampai tempo bulan di muka, kada sing bayaran. Diberi tempo lagi oleh orang yang mau tangi, kada bayar pulang, maka sudah janji. Kalaunya ingkar lawan janji, maka ada tanda orang tadi sifat munafik di dalam dirinya. Yang terakhir ujar Rasulullah, wa idza tu'mina khan, dan apabila diberi amanah maka inya khianat dengan amanah tersebut. Jangan kita sangka yang namanya amanah, datang si A, aku 4 mandak hartaku lah, ini najaga akan duit 100 juta atau surat tanah sekian, jaga akan kena aku ambil pulang. Mbah datang inya, nah ini amanah pian, itu amanah bujur. Tapi amanah di sini adalah pengertiannya luas, kada cuma sebuting itu aja. Amanah kayak apa? Amanah yang sudah kawin, bayi si bini adalah amanah baginya. Siapa yang mendidik bininya? Bini misal kada sembahyang, itu amanah bagi lakinya. Siapa laki mendidik si bini supaya sembahyang? Bini ini ketujuh menyambati orang, siapa si laki menegur bininya. Ini amanah, jangan dibiarkan. Kalaunya membiarkan lawan nang bini, maka sama aja laki tadi kada melaksanakan amanahnya. Bisi bini misal hendak tulak ke pengantenan, hendak tulak acara,
Lalu inang bini memakai minyak harum seharum-harumnya, berhias berhemat, bercantik-cantik. Lalu minyak harum tadi dicium oleh orang ajanib, nang lain mahramnya, dicium. Wah, harumnya jar, bini siapa ini? Siapa ini minyak harum nih? Napa ujar Rasulullah? Napa ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin kharajat min baitiha wa hiya muta'attirah fawajada minha famarra ala qaumin wa wajadu minha raihataha fahiya zaniyah. Binian mana aja ujar Rasulullah? Ini mana aja biniannya? Selama inya bibinian termasuk di situ. Ayyuma imra'atin, binian mana aja kharajat min baitiha, inya keluar daripada rumahnya. Kemana? Besar aja keluar rumah, hendak ke masjid kah? Hendak ke pasar kah? Hendak ke undangan kah? Kharajat min baitiha, amunnya keluar dari rumahnya, wahia muta'attirah, sedangkan bibinian itu pakai parfum, pakai minyak harum. Famarra ala qaum wa marrat ala qaumin, dan melewati suatu kaum, wa wajadu minha raihataha, dan mendapati kaum tadi, lelakian tadi yang bukan mahramnya, yang ajanib, melewati binian tadi lewat, fawajadu minha raihataha, mereka memperdapati dari binian tadi mencium bau harumnya. Ninggan mencium bau harumnya aja lah, fahiya zaniyah, maka ujar Rasulullah apa? Binian itu dapat dosa penzina. Berapa ikung nang mencium bau harumnya? Dapat berzina 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ikung? Misal 10 nang mencium bau harumnya, dapat dosa berzina 10 ikung. Makanya kalau kita bisa bini, jangan tapi disuruh-suruh berhimat-himat, bengkeng-bengkeng bila hendak keluar rumah. Bini itu bebengkeng-bengkeng di dalam rumah. Ini karena lawan laki awak bawa acan, mbak sudah hendak keluar rumah, wah alis yang kayak jembatan Barito, minyak harum, serumahan tercium baunya, macam-macam, pakai baju paling bagus. Terbalik pian bebengkeng-bengkeng. Bebengkeng itu di dalam rumah. Bilanya hendak tulak ke undangan biasa aja. Bapak bebengkeng-bengkeng di undangan. Bilanya bini bengkeng, bagi lelakian adalah bila bini bengkeng dilihat orang, ngujar orang, bungas bini ikam, anak lakian dapat pujian wara, bungas bini ikam lah. Lar tahu maka ditaksir orang bini seorang di ini itu orang, mungkin di macam-macam orang. Kadada rasa cemburu lah. Disambat bini ikam bungas lah. Kadada di dalam hati itu rasa cemburu lah. Seharusnya kebungasan binian itu gasen laki. Ada kisah tentang masalah binian ini. Ada perempuan disebutkan dalam kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Iqdul Lajjain. Di dalam kitab itu disebutkan di paling akhir, di situ diceritakan ada seorang perempuan, yang mana perempuan ini hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perempuan ini orang Arab. Setelah ayat turun memakai hijab, maka perempuan itu memakai hijab. Perempuan ini ketujuhnya hadir ke majelisnya Rasulullah, hadir ketujuh mendengar Rasulullah, dan ada seorang laki-laki yang bukan mahram, ketujuh duduk di pinggir jalan. Kayak udah kita sini kan rancak orang dudukan di pinggir jalan, meti orang lalu. Bilanya ada nang tebungas di godanya, di rayunya. Nah ini lelaki ini ketujuh keitunya duduk di pinggir jalan, ketujuh duduk pinggir jalan. Bilanya melihat binian itu penasaran, siapa gerang binian nih? Kiapa gerang muhanya? Bungas kah kadakah? Dan lelakian ini tahu kalau bibinian ini cinta benar lawan Rasulullah. Saking cintanya lawan Rasulullah, apa aja nang diminta dengan nama Rasulullah digawinya, selama bukan yang haram. Maka
ketika itu si lelakian ini kadakawa lagi sudah menahan nafsunya. Artinya hendak manar melihat muha bibinian ini. Hendak manar melihat muha binian itu. Ketika binian itu keluar dari rumahnya, tetamu lawan lelakian tadi pas di jalan. Ujar lelakian tadi, wahai perempuan, aku ini penasaran benar nah hendak melihat muha ikam. Kiapa gerang muha ikam nih? Cantikkah kada? Ujarinya kada boleh. Ini bujuran demi Rasulullah. Mun ikam bujur cinta lawan Rasulullah, buka hijab ikam aku hendak melihat. Bibinian mendengar gitu, namanya cinta lawan Rasulullah, mun bujur cinta ujarnya tadi. Maka dibukanya dengan terpaksa. Melihat akan muha aja. Mbah itu sudah tutup. Buliknya ke rumah menangis binian tadi. Menangis sampai rumah. Kenapa ujar nang laki? Anu abahnya tadi itu di jalan ada orang minta melihat muha aku. Inya minta dengan nama Rasulullah. Dan aku kadakawa menolak apabila orang minta dengan nama Rasulullah. Dan menampakkan muha bukan sesuatu yang haram kan? Kada berzina. Lalu ujar nang laki, "Mbah pang ya Pak, maka kubukakan muhaku. Kubukakan apa? Cadarku." Nang laki mendengar langsung sarik. Ikam jar nang laki, "Di mana ikam mandak? Aku ni cemburu mendengar ikam gitu." Oh ini laki-laki nang bujur. Melihat bini seorang, dilihat orang, hanyar dilihat orang, belum lagi dirayu orang, belum lagi dipanderi orang, belum lagi di macam-macam orang, hanyar dilihat sudah cemburu. Saking cemburunya laki yang ini tadi, ujar nang laki, bilanya ikam bujur-bujur cinta lawan Rasulullah, karena ajar ikam tadi minta atas nama Rasulullah, mun ikam bujur-bujur cinta lawan Rasulullah, sini ikam. Maka nang laki tadi memanaskan kayu. Di atas kayu tadi dia hendak tungku yang ganal sampai menggurak. Ujar laki, demi Rasulullah bebuat ikam ke dalam tungku situ. Bila ikam cinta lawan Rasulullah, banyu menggurak pian. Banyu menggurak disuruh bebuat. Cuma mendengar demi Rasulullah, becabur nang bini tadi, becabur ke dalam banyu nang menggurak tadi. Habis itu nang laki ini hanyar sadar. Astagfirullah, ujar laki, sama aja aku membunuh lawan bini gara-gara inya membuka cadar aja. Maka nang laki ini menangis mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini diceritakannya kejadian yang terjadi tadi. Ujar Rasulullah sambil tersenyum, bulik ikam ke rumah. Bulik ke rumah, sampai di rumah dilihatnya bininya keluar dari tungku tadi dalam keadaan selamat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat cinta lawan Rasulullah. Cuma cintanya bujur-bujur. Ini berbulik ke amanah tadilah. Nah jadi bini itu amanah kita. Diberikan anak sikung 2, 3, 4 sampai seterusnya. Itu amanah. Harta amanah. Kawa kada kita melaksanakan amanah tadi dengan sebujur-bujurnya. Bilanya kada kawa, berarti di dalam diri kita ada sifat munafik. Nah jadi ujar Rasulullah tadi, siapa orang nang kawa sembahyang 40 hari berturut-turut berjamaah 40 hari berturut-turut, maka bebas daripada dua perkara. Bebas daripada sifat munafik dan bebas daripada daripada siksa api neraka. Ini kalau sembahyang berjamaah. Bahkan terjadi, ada diceritakan oleh guru Muhyidil Habib Umar. Ujar Habib Umar, dulu ada orang yang soleh. Orang soleh ini inya ketujuh sembahyang berjamaah. Pokoknya gawiannya tuh bilanya sampai waktu sembahyang berjamaah hanya ke masjid. Suatu hari ada orang beelang lawan sidin di waktu malam. Beelang lawan sidin karena memuliakan tamu hukumnya wajib.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, ujar Rasulullah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ianya memuliakan tamunya. Al-hadis atau kama qala. Nah, karena memuliakan tamu tadi, jadi tamu tadi dihadapi sidin. Mengawani tamu tadi sampai waktu Isya masuk sudah. Dalam hati ini hendak ke masjid berjamaah atau menghadap tamu nih. Bilanya meninggalkan tamu, kada dihormati pulang tamu. Bila tulak ke masjid. Bilanya menghormati tamu, kada dapat berjamaah di masjid. Tuntung orang tadi tuh belang habis Isya bulik orang tadi. Kada sempat berjamaah lawan orang tadi. Maka sidin sembahyang sorangan. Setelah sembahyang sorangan, ujar sidin, Rasulullah bersabda, salatul jamaah tafdhulu min salatil fardhi bi 27 derajah. Sembahyang orang berjamaah lebih afdal 27 derajat daripada sembahyang sorangan. Amun kaitu ujar sidin, kubayari sembahyang isyaku ini 27 kali. 27 kali orang tadi sembahyang isya. Diulang sidin sembahyang 27 kali. Supaya apa? Supaya dapat derajat sama derajat dengan orang berjamaah. Sudah tuntung itu guring sidin. Guring di malam harinya, ketika guring itu mimpi hari kiamat. Mimpi hari kiamat dan sidin berada di atas kuda, di atas tunggangan. Imma kuda atau onta atau apapun itu, di atas tunggangan pokoknya. Dan sekitar sidin sama memakai tunggangan juga. Cuma tunggangan yang lain berjalan, tunggangan sidin kada. Dicatuk sudah dimacam-macami, kada mau bergerak, berdiam di situ aja. Lalu ujar sidin bingung. Sampai akhir orang yang terakhir daripada rombongan itu. Ujar orang tadi, kenapa? Karta hujan aja sidin kada mau maju nih, kada mau berjalan, kenapakah? Tahulah sebabnya apa? Kenapa? Karena ikam kada dapat pahala berjamaah mengucap amin. Mengucap amin waktu sembahyang berjamaah itu nah. Itu ikam kada dapat. Bujur ikam bahasanya mau ulangi 27 kali. Cuma pahala mengucap amin berjamaah itu kan kada dapat. Pahala mengucap amin tuh nang maulah berjalan. Tunggangan tadi. Ikam kada dapat pahala mengucap amin. Langsung terbangun orang tadi, terbangun mulai itu nya berjanji hendak sembahyang berjamaah terus, kada hendak meninggalkan berjamaah. Nah, makanya bilanya kawa kita sembahyang berjamaah. Kada kawa berjamaah di masjid dilanggar, kada kawa dilanggar mushola, kada kawa mushola. Ujar sidin hari hujan macam-macam alasan, silahkan sembahyang berjamaah di rumah. Yang penting berjamaah. Karena jamaah ini dengan sembahyang berjamaah pasti sembahyang kita diterima oleh Allah. Amunnya kita sembahyang sorangan kada mesti diterima. Mungkin aja kita dalam sembahyang kita kesana kemari pikiran banyak kada khusyuknya daripada khusyuknya. Tapi kalau hanya berjamaah biar kada khusyuk tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena apabila kita sembahyang berjamaah, Allah Ta'ala akan memandang kepada hati imam. Bilanya hati imam tadi khusyuk, dari awal sampai akhir khusyuk, maka Allah Ta'ala terima sembahyang jamaah seberataan. Bilanya si imam mahayabang juga kesana kemari, maka Allah Ta'ala memandang kepada hati orang-orang yang sembahyang di sop pertama. Wah, di sop pertama ini ada kanang khusyuk. Oh, ini khusyuk waktu ruku, ini khusyuk waktu i'tidal, dikumpulkan khusyuk seberataan, diterima seberataan. Bilanya sop pertama kada ada khusyuk juga, sop kedua kada ada, sop ketiga, sampai seterusnya kada ada khusyuk berataan, mahayabang berataan, maka Allah Ta'ala memandang perkumpulannya. Ujar Allah Ta'ala, ini perkumpulan yang baik, sembahyang berjamaah, maka aku terima berkat perkumpulan itu. Nah, jadi sembahyang berjamaah itu pasti diterima sembahyang kita. Dan di antara adab kita sembahyang berjamaah, sedikit adab kita sembahyang berjamaah, yaitu adalah meratakan dan merapatkan shaf. Ya kalau lah meratakan dan merapatkan shaf, itu sunnah. Kiapa rapat dan ratanya? Rapat dan rata itu
dihitung dengan bahu besampuk bahu, itu rapat. Bahu besampuk bahu. Lain kelingking besampuk kelingking, gak ada. Kan kadang ada sembahyang bebirangkang gitu nah. Namunnya kada tegak tuh kelingkingnya kada puas. Bebirangkang lagi nya. Itu kada meratakan soft namanya. Yang namanya rapat itu bahu lawan bahu sampuk. Dan rata, kiapa rata? Ujung tumit batis kita rata lawan ujung tumit batis nang dihiga-mihiga. Lain kelingking, ukurannya lain jari. Kenapa? Karena batis orang ada nang panjang, ada nang hendep. Bilanya awaknya tinggi, batisnya terpanjang. Bilanya hendep, awaknya rendeh, terhendep. Maka kadang-kala dijadikan patokan ujung jari kita. Makanya ujar ulama itu mereka mengatakan patokan ratanya sop itu yaitu adalah tumit, ujung tumit. Karena ujung tumit itu kadada rata-rata kadada nang panjang ujung belakangnya. Sama ukurannya insya Allah. Dan di dalam ibadah kita kada boleh ithar. Apa itu ithar? Ithar itu mendahulukan orang lain daripada diri kita. Mendahulukan orang lain daripada diri kita. Contoh, misal diceritakan dulu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika itu garing Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali bernadar, amunnya anak aku ini sehat, maka kami bernadar puasa 3 hari taqarruban lillah, mendekatkan diri karena Allah. Ujar Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Maka ketika sehat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sembuh, maka mereka melaksanakan nadarnya. Hari pertama puasa bertukar bahan makanan. Sayyidina Ali menyandakan sebagian harta sidin, disandakan dan ditukar dengan duit sandaan tadi, menukar makanan gesen berbuka puasa. Sampai waktu buka puasa, sekalinya ada yang mengetok lawang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Miskin. Orang miskin, kenapa belum makan, lapar? Mbak, apa jar Sayyidina Ali betakon lawan Sayyidatuna Fatimah, kita bari makanan kita. Padahal kan Sidin ini berhajat untuk makan, gesen berbuka puasa. Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah gesen buka puasa. Cuma makanan tadi diberikan gesen orang miskin. Itu isar namanya, mendahulukan orang lain daripada diri seorang. Hari kedua Sidin puasa, hendak berbuka datang lagi yatim, anak yatim. Maka diberikan lagi makanan gesen berbuka dan semalaman cuma minum banyu. Esok hari ketiga puasa lagi karena nadar. Hari ketiga hendak berbuka, ada pulang datang tawanan perang dan Rasulullah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tawanan perang. Maka diberikan pulang makanan gesen berbuka di hari ketiga tadi. 3 hari berturut-turut mendahulukan orang lain. Bahkan sampai turun ayat Al-Quran yang biasa kita baca di surah Al-Insan. Apa tuh surah Al-Insan? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Atau Muhammad. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نحن نحيي الموتى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Ujar Allah Ta'ala Pak, wajazahum bima sabaru, dan kami balas mereka bima sabaru, dengan kesabaran mereka, jannata wa harira, surga dan para bidadarinya. Muttaqina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsa wala zamharira, dan seterusnya. Itu ayat yang menceritakan yang disebabkan
kisah oleh Sayyidina oleh Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali. Diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat bagaimana balasan oleh Allah, balasan kepada orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ini kalau masalah dunia, masalah makanan, masalah pakaian dan yang lain sebagainya, kita disuruh mendahulukan orang lain. Nah, kalau di dalam sembahyang makruh kita mendahulukan orang lain. Contohnya kayak apa? Kita kan tahu orang yang sembahyang di sop pertama pahalanya lebih ganal daripada sop kedua. Sop kedua lebih ganal daripada sop ketiga. Nah, lalu ketika kita sebelum sembahyang hendak mengisi sop, pian aja isi dulu muka. Bujur kada? Pian. Nah, itu itsar mendahulukan orang lain daripada dia seorang. Makruh hukumnya. Makruh. Kenapa? Karena ini ibadah. Dari ibadah ada istilah mendahulukan orang lain. Seorang bilanya kita dulu isi sop pertama. Kenapa gerang takutan menar misi sop di muka nih? Kada harapan jawab yang jadi imam. Kenapa? Munnya di sini andakannya nah. Kada lain pas di belakang imam. Namun pas di belakang imam tuh ayo cari yang siapa yang paham tentang masalah sembahyang. Amunnya kita kada di belakang imam, isi kosong di hadapan kada diisi. Kenapa ditakoni? Rasa kada cocok aku jar. Jangan memandang kada cocok. Ini keutamaan di muka nih. Sop pertama afdol daripada sembahyang sop kedua. Lebih ganal pahalanya. Bahkan dikatakan para sahabat itu merabutakan sop pertama. Jangannya kamu bakalahian merabutakan sop pertama. Jangannya boleh. Cuma kada boleh bakalahian. Berdahuluan basungsungan datang supaya dapat sop pertama. Itu semangat orang bahari. Namun semangat kita ini berdahuluan berabut sop nang di belakang. Japian di muka. Japian. Pian nano rapi nah pakaian nah. Betapih mano di muka lagi. Itu itsar. Di dalam sembahyang makruh hukumnya itsar. Mau lewat benar sudah. Nah, mungkin hanya ini aja yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf, ulun ampun maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berberkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang salihin, kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man nabihi salafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.